Okay. So next topic is concurrency control techniques. So in the previous class, that is in May, we have seen about what are the needs for concurrency control. I think all of you remember about it. Last update, dirty read, incorrect summary problems. So അങ്ങനെ non-serial ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we have these three kinds of issues. ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യും, അതാണ് ഈ കൺകറൻസി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. There are different concurrency techniques are possible. One is two-phase locking. The other one is timestamp ordering. The other one is multi-version concurrency control techniques. അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺകറൻസി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ടു-ഫേസ് ലോക്കിംഗ്, timestamp ordering, multi-version concurrency control techniques ഒക്കെ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ you have to study only two-phase locking technique. ഈ two-phase locking techniques ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. ആരോ വന്നല്ലോ, അശ്വിൻ നായർ. So what is lock? Lock is a variable with a data item describing the status of the operation that can be applied. അതായത് ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബൈനറി ലോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് there are two kinds of states for this lock. Either locked state, that is 1, or unlocked state 0. ഈ ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്, സപ്പോസ് the data item x is locked, that means the value of the lock on the data item x is 1. That means no other transaction can lock it. The transaction T1 x എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റത്തിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത വേറെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും അത് ആ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം. അൺലോക്ക് ഓഫ് 0, that means the item can be accessed when requested. അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ T1ന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഡേറ്റ ഐറ്റം എക്സിനെ ലോക്ക് ചെയ്യും. ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യും. എന്റെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ വിൽ അൺലോക്ക് ഇറ്റ്. അതാണ് ബൈനറി ലോക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്. There are only two states there, locked state 1 or unlocked state 0. എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലോക്ക് ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ്. Is the slide visible? Is the slide is visible? Yes. Okay. Lock item of x. If lock of x equal to 0, that means ഇപ്പം വേറെ ആരും ആ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ ട്രാൻസാക്ഷൻ T1 വരുവാണ് എക്സിന് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Transaction T1 can lock it. Transaction T1 can set the lock variable of x as 1. Lock item of x. Lock ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ ലോക്ക് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കും. If it is 0, then that transaction can lock it. Suppose it is not unlocked. Suppose the item is locked by some other transaction. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, the requesting transaction has to wait until the lock variable of that data item is equal to 0.
That is, begin wait until lock of x equal to 0 and the lock manager vacates that transaction. This is lock item of x. അത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുന്നത് if the data item വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. If it is not, that transaction can lock it. Otherwise, that transaction has to wait until the value of the lock variable on the data item x becomes 0. ആ x എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ x എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിന്റെ ലോക്ക് വാല്യൂ 0 ആകുന്നവരെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതല്ല if it is 0, then that transaction can lock it. That means the transaction can set the value of the lock to 1. Next, unlock item of x. ഒന്നുമില്ല, just lock of x is set to 0. കാരണം currently lock of x 1 ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കേസിലാണ് അൺലോക്ക് ഐറ്റം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. Lock of x 0 ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും. If any transactions are waiting, then wake up one of the waiting transaction. ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ ആദ്യം വന്നത് അത് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് അൽഗോരിതം അനുസരിച്ച് അതിനെ വേക്കപ്പ് ചെയ്യാം. ലോക്ക് മാനേജർ വേക്കപ്പ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ബൈനറി ലോക്കിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ബൈനറി ലോക്കിങ്ങിൽ രണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. either locked state or unlocked state. Locked state ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. If it is unlocked, the requesting transaction can lock the data item. If it is locked, then the requesting transaction has to wait until the value of the lock on the data item x becomes 0. Unlocked data item of x നാണ് നടക്കുന്നത്. Just a lock x in the value, lock value of the x become 0. x എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ ലോക്ക് വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യൂവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷനെ ലോക്ക് മാനേജർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും യൂസിങ് എനി ഓഫ് ദ അൽഗോരിതംസ്. Is this binary lock is clear? Yes, ma'am. Yes, okay. Next. ഇതിന്റെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ്. ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ടത് ബൈനറി ലോക്കിനകത്ത് ഒരൊറ്റ കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഐദർ ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ അൺലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റം എക്സിന് വി ആർ ഗിവിംഗ് 3 ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ 3 different operations we are applying to the data item x. That is read lock, write lock and unlock. Lock എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, റീഡ് ലോക്കും റൈറ്റ് ലോക്കും ആയി മാറി. കാര്യം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനെ റീഡ് ചെയ്താൽ മറ്റൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അതേ ടൈം റീഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം നടക്കുന്നതിന് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. സോ അതുകൊണ്ട് ലോക്കിംഗ് വേരിയബിൾസിന്റെ വാല്യൂസ് 3 ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ആക്കി മാറ്റി, 3 ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റി. റീഡ് ലോക്ക്, റൈറ്റ് ലോക്ക്, അൺലോക്ക്. ദിസ് റീഡ് ലോക്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് കോൾഡ് ഷെയർഡ് ലോക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലോക്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് കോൾഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക്. Why it is called shared read lock? If one transaction is holding the data item x under read lock, another transaction is also permitted to read lock on the same data item. With the read lock, multiple transactions acquire at a time. Why write lock is called exclusive lock? It is exclusively for a particular transaction. ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ no other transaction is permitted to read or write the lock. ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ലോക്ക് ചെയ്യാനോ റൈറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യാനോ അനുവദിക്കില്ല. So the write lock is known as exclusive lock, read lock is known as shared lock.
എങ്ങനെയാണ് അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യണം നോക്കാം. ഇത് വിസിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന റീഡ് ലോക്ക് ഓഫ് എക്സ്. ഈ ലോക്ക് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അൺലോക്ക്ഡ്, അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അൺലോക്ക്ഡ്. അൺലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ then begin lock of x equal to read locked. ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ലോക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ എക്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു റീഡ് ലോക്ക്ഡ്. ഇപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നേരത്തെ റീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് റീഡ്സ് എന്താക്കി മാറ്റി? 1 ആക്കി മാറ്റി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസില് else if ലോക്ക് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റീഡ് ലോക്ക്ഡ്, വേറെ ഏതോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൾറെഡി റീഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്യോ? അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ദ റീഡ് ലോക്ക് ഓൺ എക്സ്, പെർമിറ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ? ചെയ്യും. സോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? അനദർ ട്രാൻസാക്ഷനും റീഡ് ലോക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്പർ ഓഫ് റീഡ്സ് ഒന്നുകൂടി കൂടി. So the number of reads of x is equal to the number of reads of x plus 1 ആക്കി. അങ്ങനെ എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വേണമെങ്കിലും റീഡ് ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല, ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ലോക്ക് അൺലോക്ക്ഡും അല്ല റീഡ് ലോക്ക്ഡും അല്ല, സപ്പോസ് റൈറ്റ് ലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ലോക്ക് മാനേജർ അവരെ വേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി റൈറ്റ് ലോക്ക് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. റൈറ്റ് ലോക്ക് ഓഫ് എക്സില് ഏതെങ്കിലും if the value of x, if the lock value of the x on is unlocked ആണെങ്കിൽ that transaction can set the value of the lock on the data item x as right lock ആക്കി മാറ്റാം. റൈറ്റ് ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ലോക്ക് ഓഫ് എക്സില്. അൺലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം. വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ലോക്ക് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല. റൈറ്റ് ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ that transaction has to wait until it is unlocked it. That is read lock. ഇനി അൺലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നോക്കാം. റീഡ് ലോക്കും റൈറ്റ് ലോക്കും ക്ലിയർ ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൺലോക്ക് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അൺലോക്കിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് റൈറ്റ് ലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ലോക്ക് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ലോക്ക് then begin lock of x equal to unlocked, wake up one of the waiting transaction. അതായത് റൈറ്റ് ലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഒരേ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ അതിനെ റൈറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ വേരിയബിളിനെ ലോക്ക് ഓഫ് എക്സിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരോ വീണ്ടും വന്നു. റാഷിദ്, നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അവിടെ? റാഷിദ്, റാഷിദ് റാഷിദ് എവിടെയാ? ലക്ഷദ്വീപിലാണോ അതോ? വോയിസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി. ലക്ഷദ്വീപ്. ഓക്കെ. ഹമീമിനെ കുറിച്ച് വല്ല അറിവുണ്ടോ? ഓക്കെ. ജോസ്ലിൻ എന്നും കണക്ഷൻ ഇഷ്യൂ ആണോ ജോസ്ലിൻ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അൺലോക്ക് ഓഫ് എക്സ്. If lock of x is equal to right lock,
റൈറ്റ് ലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നോ അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻ, ആകെ ഒരൊറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ അതിനെ റൈറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താക്കാം, അൺലോക്ക് ആക്കാം. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും വെയിറ്റിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷനെ വേക്കപ്പ് ചെയ്യാം ലോക്ക് മാനേജറിന്. ഇനി സപ്പോസ് റീഡ് ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞെന്നാ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ റീഡ് ലോക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്പർ ഓഫ് റീഡ്സിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യും. കാര്യം ഞാനിപ്പോ റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്പർ ഓഫ് റീഡ്സ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്ന കറന്റ്ലി എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ഒരു ഡേറ്റ ആയിട്ട് തന്നെ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് റീഡ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഒന്ന് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. വീണ്ടും അനദർ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും നമ്പർ ഓഫ് റീഡ്സ് ഒന്ന് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് റീഡ്സ് 0 ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും റീഡ് ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലോക്ക് ഓഫ് എക്സിനെ അൺലോക്ക്ഡ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് wake up one of the waiting transaction. I think till this point everyone is clear. Is it clear? Yes, miss. Yes. Okay, next. Lock conversions എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? The transaction that already holds a lock are allowed to convert the lock from one state to another. That means already അത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ലോക്ക് കൺവേർഷൻസ് നടക്കാം, either upgrading or downgrading. സപ്പോസ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൾറെഡി റീഡ് ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർഡ് ലോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണ്. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വാണ്ട്സ് ടു റൈറ്റ് സംതിങ്, then transaction can upgrade the lock by issuing a right lock or exclusive lock. Or exclusive lock request ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ലോക്കിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി ഷെയർഡ് ലോക്കിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് അക്വയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാൻ ഡൗൺഗ്രേഡ്. സപ്പോസ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ എല്ലാ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസും കഴിഞ്ഞു, ഇനി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാൻ ഡൗൺഗ്രേഡ് ദ ലോക്ക് ഫ്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടു ഷെയർഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? Upgrading and downgrading. Upgrading means lock conversion from read lock to write lock. Downgrading means lock conversion from write lock to read lock. Next, ഇത്രയും ബേസിക്സ് ആണ്. ബട്ട് ഇനിയാണ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഫ്രം ബൈനറി ലോക്ക്. ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് വളരെ ചെറുതാണ്, കുറച്ച് കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ അതിനകത്ത്. All locking operations receive the first unlock operations in the transaction. Actually, this two-phase locking is executed in two phases. The first phase is growing phase or expanding phase. The second one is the shrinking phase. Expanding or growing phase means new locks are acquired but none can release. അതായത് എക്സ്പാൻഡിങ് ഫേസിലാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തൊക്കെ ലോക്ക് വേണോ ആ ലോക്കിനെയൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് ആദ്യം റീഡ് ലോക്ക് മാത്രം മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് റീഡ് ലോക്ക് ചെയ്ത് കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വേണമെങ്കിൽ ലോക്ക് കൺവേർഷൻ നടത്താം, അതായത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം, നേരെ റൈറ്റ് ലോക്കിലേക്ക് മാറാം. അതുപോലെ തന്നെ ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസിൽ ആണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോക്സിനെയൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. റിലീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും അതിനെ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ലോക്കിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ വേറൊരു ലോക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കത്തില്ല. അവിടെ നടക്കുന്ന ആകെപ്പാടെ ഡൗൺഗ്രേഡ്സ് മാത്രമാണ്, അപ്ഗ്രേഡ്സ് അല്ല ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസിൽ. അതായത് റൈറ്റ് ലോക്ക് ഉണ്ട്, നേരെ റീഡ് ലോക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. സോ എക്സ്പാൻഡിങ് ഫേസും ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസും. എക്സ്പാൻഡിങ് ഫേസിൽ the locks are acquired, in the shrinking phase locks are released, but none can be acquired in the shrinking phase. ഇവിടെ രണ്ട് കേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Transaction T1 and transaction T2, figure A and C. Initial value of X and X is 20 and Y is 30. ഈ ഫസ്റ്റ് എയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ T1 ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ T2 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ? ഡു ഇറ്റ്. ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കേട്ടില്ല. കുറച്ച് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സ്ലൈഡ്? സ്ലൈഡ് സൂം ചെയ്യാനോ? ഓക്കെ. Is it okay now? Yes, ma'am. Yയുടെ വാല്യൂ 30 എക്സിന്റെ വാല്യൂ 20. ആദ്യം ട്രാൻസാക്ഷൻ T1 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് T2 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസിൽ എന്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ T2 എക്സിക്യൂട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ T1 എക്സിക്യൂട്ട്സ്. ആ കേസിലും എന്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. X50യും Y80യും ഏത് കേസില്? T1 T2 കേസില് the value of X is 50 and the value of Y is 80. But T2 T1 case, yeah, Rohit. In the second case, the value of Y is 50 and the value of X is 70. എല്ലാവർക്കും അതാണ് കിട്ടിയത്. സീരിയലൈസബിൾ ആയോ? ഇവിടെ ഷെയർഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ
സീരിയലൈസബിൾ ആയോ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂള്? സീരിയലൈസബിൾ ആണെങ്കിൽ ദ റിസൾട്ട് ഷുഡ് ബി ഈക്വലന്റ്. റിസൾട്ട് ഈക്വലന്റ് ആയിരിക്കണം. റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ആണോ? അല്ല. സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സീരിയലൈസബിലിറ്റി ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കിയേ. ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരു സി കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം. ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ്. So if every transaction in a schedule follows two-phase locking, the schedule is guaranteed to be serializable. Serializable ആണ്. പക്ഷേ ഈ two-phase locking there are lot of issues, especially deadlock പോലുള്ള issues വരാം. So അതുകൊണ്ട് there are several variations of two-phase locking. നേരത്തെ കണ്ടത് നമ്മൾ basic two-phase locking ആണ്. Next one, conservative two-phase locking. In conservative two-phase locking, require a transaction to lock all the items it accesses before the transaction begins. അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തൊക്കെ ലോക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിന് ലോക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ, ആ ലോക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യമേ തന്നെ. അതാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ഡെഡ് ലോക്ക് ഫ്രീ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് കൺസർവേറ്റീവ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ്. നേരത്തെ കേസിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ അക്വയർ ചെയ്യും അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ബട്ട് ഞാൻ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഡെഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും. സോ in strict two-phase locking, transaction does not release any exclusive lock until after it commits or abort. അതായത് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അബോർട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ട്രാൻസാക്ഷന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് rigorous two-phase locking. Rigorous two-phase lockingൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്സ് മാത്രമല്ല ഷെയർഡ് ലോക്സ് പോലും റിലീസ് ചെയ്യില്ല until it terminates. The transaction does not release any locks until after it commits or abort. കമ്മിറ്റോ അബോർട്ടോ ചെയ്യുന്നത് വരെ വേറെ ഒരു ലോക്കും റിലീസ് ചെയ്യില്ല. സോ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രീവിയസ് ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പോവാം. റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഷെഡ്യൂളിൽ പോവാം.